اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تدبر قرآن کی کلاس نمبر 4 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ابھی ایک جو ہے کچھ ہی منٹ میں مشتاق صاحب جوائن کر رہے ہیں اور کلاس ہماری انشاءاللہ شروع ہوں گی۔ یہ کلاس کے سلسلے میں جو ہے کچھ ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں۔ الحمدللہ کچھ ہی مہینے پہلے ہم جو ہے یعنی کہ قرآن سے جڑا ہوا جو مہینہ ہے ماہ رمضان سے جو ہے ہم گزرے، اور اس مہینے میں جو ہے بہت وقت ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ گزارا، یعنی کہ اس کی تلاوت کی، اس کے ترجمے پہ غور کیا، اور جو ہے اس میں سے کچھ آیتوں کا، کچھ سوروں کا حفظ کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ تو اس طریقے سے جو ہے مطلب ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال مطلب جڑنے کے جو بہت سارے طریقے ہیں، یعنی کہ تلاوت ہے اور جو ہے حفظ ہے، تجوید کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی ہے، تدبر ہے، تو یہ سب چیزوں میں سے جو ہے مطلب غور کرنے کی ایک بات ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ چاہ رہے کیا کہ ہم قرآن کے ساتھ کریں کیا۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ سوال ہمارے ذہن میں بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے ہم کو، کہ مطلب what does اللہ تعالیٰ want us to do with this book? This is a question that we all need to keep asking ourselves، ہے نا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ کلام نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خالی جو ہے اس کی تلاوت کر لے، خالی خوبصورت آواز میں جو ہے اس کو پڑھ لے، بڑی آواز میں جو ہے دوسروں کو پڑھ کر سنا دے، یا پھر جو ہے کچھ اس کا ترجمہ بھی پتہ کرے، یا پھر اس کے اوپر اور کچھ مزید غور و فکر کرے، یا اس میں سے کوئی سبق حاصل کرے؟ تو یہ سوال کی تہہ تک اگر ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس کے جواب تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو a good way of analyzing this question is to ask yourself another question، کہ اگر آپ کو جو ہے قرآن مجید 24 گھنٹے کے لیے اگر دیا گیا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد پھر کبھی یہ کتاب آپ کے ہاتھ لگنے والی نہیں ہے، تو آپ اس کتاب کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے؟ would you use it only for tilawat? Would you use it only for beautiful recitation? Would you use it for to understand اس کا ترجمہ جاننے کی آپ کوشش کرتے تھے، یا پھر جو ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس میں سے جو ہے کوئی لیسنز جو ہے آپ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ تو یہ کتاب کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہے مطلب ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، تاکہ سب لوگ جو ہے اس کی آیتوں پر غور کریں، اور جو جاننے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ یعنی کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کا مقصد جو ہے اس پر غور و فکر کرنا، جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے ہم کو دی گئی ہے یہ کتاب۔ اور پھر تو غور و فکر تو سبھی کو کرنا ہے، یعنی کہ some level of ponderance, some level of tadabbur is mandatory, compulsory for every Muslim to do. So we all have to reflect on the Quran۔ اور پھر اس میں سے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ پھر آیت کے آخری حصے میں بتا رہے ہیں کہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو اب اس میں سے نصیحت کون حاصل کریں گے؟ یعنی کہ سمجھ رکھنے والے لوگ، فہم رکھنے والے لوگ جو ہے اس میں سے نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ تو یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اولو الالباب کی جو کوالٹی بتا رہے ہیں، تو یعنی کہ فہم رکھنے والے، تو یہاں پر جو ہے ایک خاص قسم کا یعنی کہ ایک خاص قسم کی کوالٹی کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس میں عربی جاننے والے ہیں تو ہی جو ہے نصیحت حاصل کر سکتے، یا پھر جو ہے فنا سرزمین پہ پیدا ہوئے تو وہی جو ہے نصیحت حاصل کر سکتے، ایسی کوئی جو ہے قید یہاں پہ نہیں لگائی گئی، یا پھر جو ہے مطلب یہاں پہ مومن کی قید بھی نہیں ہے۔ اولو الالباب بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جو یعنی کہ جو فہم رکھتے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، ویسا ہر فرد جو ہے قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا۔ تو یہ مطلب this shows that the Quran opens itself up to whoever has understanding, whoever has the ability to understand, and whoever wants to understand۔ ایسا تو یہ جو ہے مطلب یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ یہ آیت میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ تو الحمدللہ اسی
یعنی کہ اسی کوشش کے تحت، اسی خواہش کے تحت جو ہے ہم سب یہاں پر جڑ رہے ہیں اس سیشن میں. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تدبر کی یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں ہمارے استاد کے نگرانی میں، ان کے گائیڈنس میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے جو ہے یعنی کہ نصیحت کے نئے دروازے کھولے اور ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ابھی جو ہے مشتاق صاحب جوائن ہو چکے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ادباً کہ آپ جو ہے آج کے تدبر قرآن کا سیشن کا آغاز کریں. مشتاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کنیکٹڈ ہیں؟ جی ابھی میں آ رہا ہوں. صفیہ بولو. مشتاق صاحب آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی جی دیکھیے میں تو انمیوٹ ہو گیا ہے، آپ لوگ انمیوٹ کریے، آپ انمیوٹ کیجئے. ہلو جی مشتاق بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مشتاق بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل کلیئر آ رہی جی. جی جی شروع کر لیں. ہاں مشتاق بھائی شروع. جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم و معزز حضرات، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہماری جو سلائیڈز ہیں یہ دعوتی مشن ہے ہمارا اصلاً، اور ہمیں معلوم ہے کہ دین اسلام سے ہمارے دو بنیادی تعلقات ہیں. ان میں سے ایک تعلق اتباع دین، دوسرا تعلق جو ہے اشاعت دین. اشاعت دین کا معاملہ جو ہے غیر مسلموں سے متعلقہ ہے، لہذا غیر مسلم مختلف ہوتے ہیں، ان کے نفسیات، ان کا جو ہے سمجھ، ان کا ادراک، ان کے رسوم و رواج اور ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے قومی تاریخ الگ الگ ہوتی ہیں. لہٰذا اس کا تمیز کرتے ہوئے ہمیں دعوت دینا ہوگا. جیسا کہ ابھی جو پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے، اس میں عربی میں اوپر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اس کا ٹرانسلیشن ان دی نیم آف ایشور who is Allah, the most beneficent and the most merciful. یہ ہندوستانی مدعو کا لحاظ کرتے ہوئے
یہ جو ہے ان دی نیم آف ایشور رکھا گیا ہے. ان کے پاس ایشور کے نام سے بڑا خدا کی حیثیت سے مانتے ہیں. جیسے مکے والے ان کے بہت سارے خداؤں میں اللہ کو بڑا خدا مانتے تھے، ویسے ہی یہاں کے بہت سارے خداؤں میں ایشور کو بڑے خدا کی حیثیت سے، الہ اکبر کی حیثیت سے مانتے ہیں. لہذا جو اللہ جس اللہ کی بندگی مسلمان کرتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ ایشور ہی ہے. عربی زبان میں اس کو اللہ کہتے ہیں. یہ بات ہمیں جو ہے مدعوین کو بتانا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. جی، ابھی جو کام ہے ہمارا اس وقت، جس کو ہم اس کام کو بھی دو اعتبار سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک جو ہے اصلاح مسلم معاشرہ اور اصلاح غیر مسلم معاشرہ. اس کے لیے الگ الگ اصطلاحات اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر استعمال کیا، اور ہمارے جو ہے بہت سارے لٹریچر میں مختلف جماعتوں کے جو ہے تعلیمات میں کچھ اصطلاحات کو متعین کیے ہیں. جیسے اصلاح کا تعلق مسلمانوں سے، دعوت کا تعلق غیر مسلموں سے رکھے ہیں. یہ صحیح ہے یہ اس طرح کے اصطلاحات رکھنا، لیکن قرآن مجید کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو اصلاح کا لفظ عام ہے، یعنی دائرہ ایمان کے اندر والوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ دائرہ ایمان سے باہر والوں کے لیے، یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی جو ہے اصلاح کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ شاید اس سے پہلے کے ٹاپکس میں ہمارے دیگر جو اسٹوڈینٹس ہیں، اس سے پہلے کے جو کلاسز میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان کو معلوم ہے. تو یہ بات رہی. لہٰذا ہم لفظ دعوت سے زیادہ جو ہے لفظ اصلاح کو استعمال کرنا مناسب ہے آج کے دنیا کے حالات کے اعتبار سے. جیسے جہاد کو مسخ کیے ہیں لوگ، ویسے ہی دعوت کو بھی مسخ کیے ہیں. لہٰذا دعوت کے بجائے اصلاح کا لفظ استعمال کریں. تو اصلاح کا لفظ بہت پولائٹ، یعنی بہت ان کے لیے پازیٹیو میسج بھی پاس کر رہا. یعنی اب دعوت بولتے ہیں، کنورشن کا کانسیپٹ بھی آ رہا، حالانکہ کنورشن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ کنورشن کا اصطلاح فرعون استعمال کیا، کوئی اور استعمال نہیں کیے. مذہب تبدیلی کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے. مذہب تبدیلی پرانا جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اسی دین کے پیروکار ہیں سارے انسان، لیکن ان میں سے بھٹکے ہوئے ہیں. ان میں سے لوگ جو ہے بھٹک گئے. اس ضمن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آج کے دنیا کے جتنے بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جن بگڑے ہوئے شکلیں ہیں، جیسے یہودیت ہے، وہ پہلے مسلمان تھے، وہ اسلام میں تھے، لیکن آج یہودیت کے نام سے جو ان کے پاس دین ہے وہ اسلام ہی ہے، لیکن بگڑا ہوا شکل میں. ویسے ہی عیسائی ہیں. عیسائی بھی تو ایک پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہر پیغمبر نے دین اسلامی کی دعوت دی ہے. تو عیسائیوں کی حالت بھی یہی ہے کہ جو مسیحیت کے نام سے اس وقت ان کے پاس جو بگڑا ہوا جو بھی دین ہے وہ بگڑا ہوا اسلام. تو یہ بات دائیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے ویسے ہی ہمارے اپنے قومی بھائی ہندو سماج کو جو ہم دیکھتے ہیں، ان کے پاس ویدک دھرم کے نام سے جو ہے وہ، اور اس کو سناتن دھرم بھی بولتے ہیں لوگ. سناتن دھرم سے مراد جو ہے دین قیم ہے، یعنی قدیم دین، اینشینٹ ریلیجن کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ بھی کسی بھی جو ہے روپ میں آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بگڑا ہوا شکل ہے. ان کے پاس بھی اسلام ہی ہے. تو اب ہم کو اس پس منظر میں جو کام کرنا ہے وہ اسلام دینا نہیں ہے، بلکہ جو اسلام ان کے اندر پولیوٹڈ ہے، پولیوٹڈ اسلام کو جو ہے پیوریفائی کرنا ہے، یعنی سدھارنا ہے. اس لحاظ سے
میں نے یہ آیت یہاں رکھا ہمارے مشن کے لیے. یہ آیت تو اس آیت کے مطابق ہے جو اصلاح کے ضمن میں جو کام ہوتا ہے ہمارا، وہ کام کیا ہے ذرا اس پہ میں ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے وہ سبجیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن مختصر جو ہے اس بات کو میں بتانا چاہوں گا. دیکھیے یہ آیت بیوی شوہر کے تعلقات کے ضمن میں اللہ نے جو ہے اس آیت کو پیش کیا. یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، آپس میں صلح کر لیں تاکہ صلح بہتر، صلح ہر حال میں بہتر ہے. تو اب یہ صلح کو جو ہے ریکنسیلیشن کہا گیا انگلش کے اندر. تو اب ایکچولی جو کام ہمارا ہے دعوتی کام، وہ ریکنسیلیشن کا کام ہے، صلح کرنے کا کام ہے. صلح جو ہے کن کے درمیان کرنا ہے؟ ایک جو ہے بندہ اور اللہ کے درمیان کرنا ہے. سارے انسان اللہ سے جو ہے اپنا رشتہ یا اپنا تعلق قائم کیے ہیں. جیسے سورہ اعراف 172 آیت کے اندر اس کو جو ہے عہد الست کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یعنی سارے انسان عہد کیے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. تو وہ مختصر بات ہے لیکن اس کے اندر پوری جامعیت ہے. اللہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا یعنی قالوا بلا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا. یہ قالوا بلا بولنے والوں میں سب انسان ہیں، پورے مشرک ہیں، پورے یہودی، پورے عیسائی، پورے جو ہے دہریے، سارے انسان یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ جو ہے ہم سب آپ کو رب کے حصے سے مانتے، تو لہٰذا ہم آپ کے بندے ہیں. تو اس کے اندر بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی، جیسے دیکھیے نکاح کے موقع پر لڑکی سے پوچھا جاتا کہ جو ہے فلاں سے آپ کا جو ہے نکاح طے کیے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، بلکہ جب قاضی صاحب یا وکیل ان سے پوچھتے ہیں تو وہ الحمدللہ بولتے ہیں، صرف ایک ہی جملہ الحمدللہ. تو ویسے ہی جب لڑکے کو بھی بولا جاتا کہ جو ہے فلاں لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، کانٹیکٹ ہو رہا، مطلب دونوں کا تعلق قائم کیا جاتا، تو اس وقت کیا آپ راضی ہیں؟ بولے تو الحمدللہ. یہ لفظ الحمدللہ میں کیا ہے؟ اگر عورت مرد کہا تو میں اس لڑکی کے ہر ضرورت کو پورا کروں گا، اس کے جو ہے جسمانی، اس کے جو ہے ضروریات زندگی، اور جو ہے اس سے جو بھی بچے ہوتے ہیں ان بچوں کی پرورش اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اور اس کی سیکیورٹی، اس کی دیکھ بھال سب میں کروں گا الحمدللہ. لفظ سنگل الحمدللہ کے اندر یہ باتیں پورے موجود ہیں. ویسے ہی جب لڑکی بولتی ہے کہ الحمدللہ، تو وہ ساری باتیں لڑکی کے حق میں سب آ جاتی. ویسے ہی جو ہے جب الست بربکم اللہ نے کہا، پوچھا، سوال کیا، تو قالوا بلا. تو یہ قالوا بلا، ہاں بے شک ہم مانتے ہیں اس بات کو، آپ ہمارے رب ہیں. صرف اس لفظ کے اندر یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے، غلامی کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے جو ہے احکام کی بجاوری کریں گے. جو تحلیل ہے وہ تحریم ہے اس سے ہم جو ہے دور رہیں گے، حرام چیزوں سے دور رہیں گے، حلال چیزوں میں پیروی کریں گے وغیرہ، سب باتیں آ جائیں گے. یہ جو ہے کانٹیکٹ تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کانٹیکٹ شیطان نے بگاڑا، دونوں کے جو ہے اس سے کانٹیکٹ کو بگاڑا. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ری اسٹیبلش کرنا ہے، کنسائل کرنا ہے، ریکنسیلیشن، وہ دونوں کے رشتے کو جمانا ہے. یہ بنیادی کام ہے ہمارا اصلاح کے اندر. اور دوسرا جو رشتہ ہے انسان اور انسان کا، اس کے اندر بھی شیطان جو ہے بگاڑ پیدا کیا. تو لہٰذا ہم لوگوں کے درمیان بھی صلح کرنا ہے، صلح کرنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور بندوں کے درمیان صلح کیے، اور بندوں کے درمیان بھی جو ہے مابین صلح کی. جیسے مکہ سے مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد یہود نصارہ کے الگ الگ جو گروہ تھے ان سے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیے. پہلے ان سے صلح کر کے ایک انہیں سماجی صلح کیے. اس کے بعد جو ہے دینی اعتبار سے بھی رشتہ ان سے قائم کیا گیا، یہ تدریجی طور پہ کام کیا گیا. تو لہٰذا اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ صرف اللہ اور بندوں کے درمیان تعلقات کو استوار کرنا، جو بگڑے ہوئے تعلقات کو جڑانا، یعنی نیا تعلق نہیں جوڑ رہے ہم. جیسے نکاح کا جو تعلق کا جیسا معاملہ نہیں ہے ہمارا،
निकाह होने के बाद बीवी शोहर के दरमियान जो भी नज़ा पैदा होता, उसके बाद दोनों को जो है जोड़ने की जो कोशिश करते हैं, उस नौयत की कोशिश है। ये निकाह मतलब कांटेक्ट तो हो चुका है पहले ही, तो लिहाजा ये रिकंसाइल कर रहे हैं, कंसाइलिंग नहीं बल्कि रिकंसाइल कर रहे हैं, ओके। इसलिए रिकंसिलिएशन इसको कहा गया, दोबारा उनको जो है जोड़ना है, दोबारा मिलाना है। ये बात जो है दाई अच्छी तरह अपने जहन में रखें। तो जो है अल्लाह और बंदों का ताल्लुक को जोड़ना और बंदे और बंदों के ताल्लुक को जोड़ना, ये हमारा मिशन है, ओके। नेक्स्ट, इसके लिए हम रखिए, ये मैं वाज़ेह करना चाहूंगा, हमारा लोगो जी, आपको ये भी मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फिलहाल हम चला रहे, इंडियन पेट्रियट्स इस्लामिक अकादमी, ये नाम हमने दिया। ये भी हिकमत के एतबार से हमने इस नाम को रखा। आज मुसलमानों पे जो है एतराज है कि वो पेट्रियट नहीं है, पेट्रियटिक नहीं है। वजह क्या है? ये तस्वुर, यानी ये बाहर वाले मुस्लिम पेट्रियट नहीं है बोल के बोलने की वजह जो है बाइस अंग्रेज बने पहले। मसलन हम जब भी बात करते हैं उम्मा की बात करते हैं, उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मत के बारे में ज्यादा हम जो है मुतफक्किर रहते। उर्दू हमारे पर्चे जब देखेंगे, ये तमीज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, उर्दू पर्चे या मुस्लिम मैगजीन्स देखेंगे, फलस्तीन के मसले पे मुसलमान एहतजाज करते हैं, या फिर कहीं पाकिस्तान के मसले पे एहतजाज करते हैं, कहीं और इजिप्ट के अंदर कुछ मामला हो रहा तो मुसलमान जो है करते। इंडियन गवर्नमेंट इजराइल से ताल्लुकात रखना नहीं रखना ऐसा बोले तो उस पर जो है हम एहतजाज करते हैं। यानी पूरे इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मुस्लिम इश्यूज पे भी हम बात करते हैं, लेकिन हम कौमी सतह पर कभी नहीं बात कर रहे। जैसे मुसलमानों के पर्चों के अलावा दूसरे पर्चे देखेंगे तो उसके अंदर वाकई क्या रहते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोजेक्ट्स वो कर रही, उससे जो है ज़राअत करने वालों के लिए, रैयतों के लिए मसाइल होंगे, उस पर एहतजाज करते हैं, नौकरियों के लिए एहतजाज करते हैं, पढ़ाई के लिए एहतजाज करते हैं, हमको कॉलेजेस चाहिए या हमको फला जो है एजुकेशन फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बोल के हमारे लोकल के प्रॉब्लम्स पे वो मसाइल बात करते हैं, कौमी मसाइल बात करते हैं। लेकिन मुसलमान कभी जो है कौमी मसाइल बात नहीं करते, वो मिली नहीं मतलब बल्कि जो है उम्मा के सतह पे बात करते हैं। और ये उम्मा और मिल्ली क्या है ये भी जरा मैं वाज़ेह करना चाहूंगा इसी मौके पर, आप लोग इस पे भी अच्छी तरह जो है ज़हन नशीन कर लीजिए बात को, कि उम्मा और मिल्लत, उम्मत और मिल्लत, ये दो अल्फाज की हकीकत को भी हमें जाननी है। उम्मत से मुराद हम क्या लेते हैं? उम्मत से मुराद आम मुसलमानों के ज़हन दिमाग में क्या है ख्याल? कंप्लीट टोटल मुसलमान, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो मुसलमान है, पूरे दुनिया में जो मुसलमान है उनको उम्मत कहते हैं बोले। ये ऐसा नहीं है, गलत है बात, बिल्कुल सरासर गलत। उम्मत के अंदर जो है गैर मुस्लिम भी आ जाते हैं, उम्मत मोहम्मदी बोले, उम्मत मोहम्मदी। अब बोलिए उम्मत मोहम्मदी का मतलब क्या है? आज के हिंदू उम्मत मोहम्मदी है नहीं है बोलिए आप? आज के ईसाई, आज के यहूदी किसके उम्मती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मानते तो मिल्लत मोहम्मदी होते हो। तो मुसलमान जो है मिल्लत मोहम्मदी हैं, और गैर मुस्लिम और मुस्लिम इंक्लूडिंग तो सब मिला के उम्मत मोहम्मदी है। तो उम्मत मोहम्मदी में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों आ जाते हैं, मिल्लत मोहम्मदी में सिर्फ मुसलमान आते, गैर मुस्लिम नहीं आते। ये इस्तिलाह को भी जो है हम अच्छी तरह समझें। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो फेम हमने दिया है उम्मा के नाम से, जब बात करते हैं तो गैर मुस्लिम ये तस्वुर करते हैं वो अपने मजहबी ग्रोह के बारे में बात करते हैं, मुसलमान अपने बारे में बात करते हैं। ये एक बात रही, तो इसको हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त रहने दीजिए माओ, वो सेम रहने दीजिए। हाँ, और एक पहलू यह है कि मुसलमान इस वक्त ये भी एक तस्वुर दिए हैं दुनिया को कि सारे मुसलमान कौम हैं, सारे मुसलमान
یہ قوم ہے. یہ بھی سراسر غلط تصور ہے. اس سے پورے مسلمان اپنے اپنے قوموں میں مشکوک ہو چکے ہیں. جیسے مسلمان پورے دنیا کے یہ قوم ہیں، لہٰذا ہندوستانی قوم کے ساتھ بغاوت کر سکتے کبھی، یا دیگر کنٹریز کے اندر جو بھی ہے امریکن ہے، امریکن نیشن سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ مسلم نیشن سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمارے نیشن کے ساتھ کبھی بغاوت کر سکتے ہیں لوگ. یہ تصور جو ہے لوگوں میں چلتا ہے. اس لیے جو ہے ہم ہندوستانی پس منظر کے اندر یہ شک ان کا دور ہو، جو شک ہم پیدا کیے ان کے اندر، اس کے لیے پیٹریاٹس انڈین کیا کہا جائے وہ اسلامک پیٹریاٹس، انڈین پیٹریاٹس اسلامک اکیڈمی، انڈین پیٹریاٹس اسلامک اکیڈمی. تو یہ اسلامک اکیڈمی والے جو ہے یہ پیٹریاٹ کا کانسیپٹ رکھنے والے ہیں. یہ امہ کے نظریے سے لوکل نیشنلٹی کے کانسیپٹ کو ریفیوز کرنے والے نہیں ہیں. تو ان کے اندر جو بدگمانی ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لحاظ سے نام رکھا گیا. اوکے نیکسٹ. اب ہمارا مشن کیا ہے دیکھیے. ہمارا مشن کے ضمن میں کچھ نکات میں نے لکھا، وہ میں پڑھ کے سناتا، ذرا غور سے دیکھیے. آپ بھی اپنے اپنے موبائلس میں جو ہے الفاظ کو دیکھیں، اردو سمجھنے والے. ازل میں انسان عہد کیا کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مثبت معاملہ داری کرے گا. یہ ہے موضوع. اصل جو ٹوٹل ہمارا جو مشن کا جو خاص موضوع کیا ہے، انسان اپنے خالق کے ساتھ، جیسا میں نے پہلے شروع میں آپ کو سمجھا دیا، یہ ہے. تو اس کے بعد جو ایشو ہے، مسئلہ، اس کے برعکس ہے برتاؤ کرنا جو عہد اس نے کی تھی، یعنی اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کے خلاف جو ہے برتاؤ کرتا ہے انسان. یہ ہے پرابلم، ایشو یہ ہے. اب اس کا نتیجہ، اس کے نتیجے میں یعنی اللہ کے بندے کے اور بندوں کے درمیان کا جو رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں خدا اور انسان اور انسان کے مابین ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا، جس سے انسانی معاشرے میں فساد پھوٹ پڑا، جس سے امن و سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچا. یہ ہے نتیجہ. یعنی اللہ کے بندے کے اور بندوں کے درمیان رشتہ جو ہے بگڑنے کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے. یہ ہے اس کا نتیجہ. اوکے. اب آئیے اس کے بعد صلح یعنی حل. خدا اور انسان اور انسان کے مابین ٹکراؤ کو ختم کر کے ان میں اصلاح کرنا، یعنی صلح کرا دینا دونوں کے درمیان. یہ ہے اصلاح کا مطلب. یعنی ہم اس وقت جو دعوت کے نام سے یا پھر اصلاح کے نام سے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ کام، ایکچوئل کام یہ ہے. اس کا مقصد ہے. یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مقصد جس کے ذریعے، یعنی یہ اصلاح کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی بحران کو ختم کر کے امن و سلامتی کو فروغ دینا. یہ ہے اصلاح کا مقصد. یہ ہے ہمارا جو ہے مشن کا مقصد. یعنی مختصر اور جامع طور پہ ہمارا جو ہے کام کیا ہے، ہم کس لیے کام کرتے ہیں، یہ کام ہم کو کیوں کرنا ہے، یہ سوالات کے جوابات اس سنگل سلائیڈ کے اندر کیے گئے. یہ چیزیں آپ کے مد نظر رہے، آپ کلیئر، یعنی یہ باتیں جب تک آپ واضح نہیں رہیں گے تو آپ کلیئر کٹ انداز میں بات نہیں کر سکتے. کیونکہ کل کے دن ہم کو خیر مسلم معاشرے میں تو ہم کیسے بھی بیٹھ کے بات کر لے سکتے ہیں. آپس میں جو ہمارا ایمانی رشتہ ہے اس کی بنیاد پہ ہم ان کو جو انذار بھی کریں گے، تبشیر بھی کریں گے، سب معاملے ہوں گے، آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن جب غیر مسلموں کے سامنے آپ جائیں گے، جب ان سے بات کریں گے، تو اس موقع پر آپ کو جو ہے ہم کو کیا بات کرنا ہے، کس مقصد سے ان کے سامنے آئے ہیں، ان کا ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارے کام کا مقصد کیا ہے، یہ واضح طور پہ آپ کو بتانا ہوگا. جب تک کلیئرٹی آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کھل کے ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے.
اس وقت جو پرابلم ہے اہمیت دعوت تو بہت سارے مسلمان جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود میدان میں آ کے کام نہیں کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہمیت دعوت تو ہے لیکن طریقے دعوت سے ناواقف ہیں اور طریقے دعوت کے ضمن میں بھی کچھ لوگ طریقے دعوت بھی جانتے تو ان کے اندر مخصوصیت نہیں ہے. ایکچوئل ہم کو کیا بات کرنا ہے، اسپیسیفکیشن نہیں ہے. تو میں میرے ٹاپکس میں زیادہ اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی لیے میری باتوں کے اندر زیادہ ریپیٹیشن بھی آتی ہے تاکہ آپ وہ نکات کو بار بار جو ہے ذہن میں لا کے وہ کمپلیٹ فریم آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھا سکیں. اوکے، یہ ہے ہمارا مشن. رائٹ، نیکسٹ. جی، اور ایک کلک کیجیے، اور ایک کلک کیجیے. رائٹ. اب تدبر قرآن کے ضمن میں گزشتہ جو 3 ہفتے ہمارے ٹاپک چلے ہیں، یہ 4واں ہفتہ ہے. 3 ہفتوں میں اور ایک کلک کیجیے. جی، رائٹ. تو تدبر قرآن کے ضمن میں گزشتہ جو ٹاپکس وہ تدبر سے مراد کیا ہے، تدبر کیا ہے، اس پہ چلی تھی باتیں. اب اسی تدبر قرآن کے اندر ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے، دوسرا ٹاپک ہے، الگ ٹاپک ہے جس کو ہم شاکلہ کے نام سے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو پالیسی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے سینونیمز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ شاکلہ کیا ہے، ذہنی شاکلے کو ہمیں جو ہے یہاں بتانا مقصد ہے. نیکسٹ. اوکے، انف. دیکھیے، سب سے پہلے شاکلے کے ضمن میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا. 17:84 اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. دیکھیے، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر میں دیکھیے بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، آپ بھی عمل کرتے ہیں، میں بھی عمل کرتا ہوں، مختلف لوگ عمل کرتے ہیں. ان لوگوں میں مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، اور دنیا کو مد نظر رکھ کے کام کرنے والے کون ہیں، آخرت کو مد نظر رکھ کے کام کرنے والے کون ہیں. اس طرح جو ہے ہم ظاہر میں تو جانتے نہیں ہیں لیکن اندرونی جو کیفیت ہے وہ اللہ خود جانتا ہے. ایک بات ویسے ہی ایک عام بات میں نے آپ کے سامنے کہا. اب یہاں اصل جو بات کی طرف ہمیں جانا ہے وہ یہ ہے. دیکھیے، جو بھی آدمی کسی بھی کام کو کرتا ہو تو اس کے سامنے جو ہے اس کا اپنا ایک ذہنی ایک کیا کہا جائے اس کو، ایک فریم ہوتا ہے، ایک ڈیزائن ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اسی کے مطابق کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ مشورے، بہت سارے لوگ کیا کہ اسے بتا سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹ جو کام کرتا ہے وہ اپنے شاکلہ، جس شاکلے پر وہ مطمئن ہوا اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. یہ ہے انسان کی جو ہے کسی بھی کام کرنے کے ضمن میں انسان کا جو فکر کا ایک ڈیزائن. تو ایکچوئل ڈیزائن کیا ہے وہ میں ہی جانتا بول کے اللہ تعالیٰ ہے. وہ خود وہ بندہ جانتا ہے، پھر اللہ جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے. میرا شاکلہ کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کو شاکلہ کیا ہے میں نہیں جانتا. اب آئیے شاکلہ بنتا کیسے ہے؟ اصل شاکلہ کے اقسام کتنے ہیں بولے تو بنیاداً جو ہے 4 طریقوں سے انسان کا شاکلہ ڈیزائن ہوتا ہے. شاکلہ کا فارمیشن کیسا ہوتا ہے اصل بولے تو فارمیشن جو ہے 4 طریقوں سے ہوتا ہے. وہ کیا ہے دیکھیں گے آپ. نیکسٹ. اوکے، اب شاکلہ کے ضمن میں کلک کرتے جائیے، آپ آخر تک کلک کر دیجیے. اوکے، ہو گیا لاسٹ. اوکے، رائٹ. اب دیکھیے ڈیفینیشن آف پالیسی، یعنی جو ذہن کے اندر جو پالیسی بنتا ہے، جو شاکلہ بنتا ہے، فکری ہے وہ، اس لیے میں جو ہے پالیسی بول کے لکھا میں یہاں. یہ سورس اور پرنسپل آف ایکشن، یعنی ایکشن سے پہلے جو ایک ذہنی خاکہ بنتا ہمارا،
एक रूल है, एक उसूल हम बना लेते हैं जहनी तौर पे किसका, एक्शन का. अब वो एडाप्ट जो है एक्शन एडाप्टेड आर प्रपोज्ड बाय ये गवर्नमेंट, पार्टी, बिजनेस और इंडिविजुअल. वो जो खाका जो बनता ना वो किसी का दिया भी हो सकता है, किसी पार्टी का या किसी बिजनेस के एतबार से, हुकूमत की जानिब से जो फिक्र आइडियोलॉजी दिया गया हो वो भी हो सकता है. एक इंडिविजुअल अपने तौर पे भी एक खाका जो है शाकिला, जहनी शाकिला बनाता है. यानी अमल करने से पहले एक जहनी खाका बनता है. उसके बाद उसको हम इस इतने सारे बातों में भी यानी उससे भी याद कर सकते हैं, जो है ब्लूप्रिंट अपने कामों का, एक जो है कैरेक्टर बोल सकते हैं, डिजाइन बोल सकते हैं, डायग्राम बोलेंगे, डिस्पोजिशन, ड्राफ्ट, प्लान, मैनर, मोल्ड, ओके, आउटलाइन, पैटर्न, ये सब जो है मेंटल खाके के बारे में अलग अलग नामों से भी याद करते हैं. तो ये किन उमूर से बनता, ये जो है बहुत गौरतलब बात है. नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिंदगी के लिए असल इम्तिहान या हकीकी चैलेंज क्या है? वो उन्वान के जो है हकीकत में लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा. उससे पहले आप देखिए, बुनियादी तौर पर हर शख्स के सामने चार तरह की पॉलिसियां होती हैं. उनमें नंबर 1 जो पॉलिसी डिजाइन होता ना, बच्चा पैदा होने के बाद उसका जहनी जो खाका बनता वो कितने जो है पहलुओं से बनता, ये मैं आपको बताना चाहता था. नंबर 1, ये किस्म की पॉलिसी उसकी ख्वाहिशात नफ्स के जरिए बनती है. डिजायर्स ऑफ माइंड की वजह से एक जहनी खाका बनता उसका. नंबर 1. नंबर 2, उसकी खानदानी रिवायात के जरिए एक किस्म की पॉलिसी तश्कील पाती है. उसको फैमिली ट्रेडिशंस बोलते हैं. तो जिस खानदान के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ, वो खानदान के तौर तरीके, उनके अफकार वगैरह सब देखे उसका एक शाकिला जहन का बनता है. इसका नंबर 3, ये किस्म की पॉलिसी समाजी रुझानात के जरिए बनती है. उसको सोशल ट्रेंड्स कहते हैं. सोशल ट्रेंड्स यानी खानदान, अकेला खानदान किसी जगह नहीं रहता, बल्कि बहुत सारे खानदानों से समाज बनते हैं. तो समाज का उसका एक फिनोमिना, समाज का उसका अपना जो है एक नमूना एक बनता है. वो उस एतबार से भी जो है कुछ जहनी खाका इंसान का बनता है. ये 3. अब नंबर 4 देखिए, और एक किस्म की पॉलिसी इलाही हिदायत के जरिए तश्कील जो है तश्कील की जाती है या तश्कील पाती है. राइट, उसको डिवाइन गाइडेंस बोलेंगे. उसको डिवाइन गाइडेंस से भी जो है अफकार से एक खाका जहन का बनता है. इंसान की जिंदगी के लिए असल इम्तिहान या हकीकी चैलेंज 2 हैं. अब ये खाके कैसे बनते हैं वो तो मैं बता दिया. अच्छा, ये आखिरी खाके के जिम्मन में यहां मैंने एक आयत मेंशन किया. राइट, तो उसको हम कैसा इलाही गाइडेंस या वो इलाही हिदायत से जो तश्कील पाता है जहनियत है, उसको हम कैसे समझेंगे? बोले कुरान की आयत देखिए, सूरह बकरा 138 आयत नंबर 2:138, सिबगतुल्लाह सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगता व नहनु लहु आबिदून. अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं. अब ये इस आयत को समझिए, अल्लाह का रंग सिबगतुल्लाह, ओके, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगत, अल्लाह का रंग. तो अल्लाह के रंग से मुराद क्या है? मिजाज है. मिजाज को बोलते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी किसी और के साथ जो है दोस्ती किया, तो हम बोलते हैं कि जो है क्या उनका रंग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ गया, उनका रंग चढ़ा लिया क्या तुम, या तुम्हारा रंग उनके चढ़ा दिए. तो इस तरह आमतौर पे हम बोलते रहते.
रंग चढ़ा देना मतलब एटीट्यूड, थिंकिंग, बिहेवियर, इसको हम बोलेंगे जो है रंग। तो वही बात यहाँ अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर पेश कर रहा है कि तो अल्लाह ताला का तर्ज, अल्लाह ताला का फिक्र या अल्लाह ताला का मिजाज, जैसे अल्लाह ताला जो है गंदगी और नापाकी को पसंद नहीं करता, हम भी उसको पसंद नहीं करते। अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है, लिहाजा हम भी पाकीज़गी को पसंद करें। तो अल्लाह के रंग में रंगे जाना मतलब अल्लाह के मिजाज में हमारा मिजाज जो है रंगे जाना, ये मुराद है। ठीक, ओके, ये तो बात अपनी जगह रही। अब आइए, इंसान की जिंदगी के लिए असल चैलेंज क्या है, वो दो बातों पे मुश्तमिल है। वो देखिए, पहली बात यह है कि आया वो यहाँ जिक्र की गई तीनों ख्याली पॉलिसियों की खराबियों को जानकर उनको तर्क कर देंगे या नहीं। यानी तकाबुल करना, इंसान को जो अकल, जो शऊर दिया, जो समझ दिया अल्लाह ताला, तो वो अपने अकल और शऊर से बात को समझना चाहिए कि मेरे नफसानी ख्वाहिशात का जो शाकिला है उसके मुताबिक मैं काम करूं, या मेरे खानदानी जो है रीति रिवायत या खानदानी रसूम के मुताबिक जो शाकिला बना उसके मुताबिक मुझे काम करना चाहिए, या समाजी रुझानात के मुताबिक मुझे काम करना चाहिए, या इलाही हिदायत के मुताबिक अपने जहनी शाकिले को बना के उसके मुताबिक करना चाहिए। इस बात को जो है समझना चाहिए। ये समझेंगे या नहीं समझेंगे, यही जो है इंसान की जिंदगी के लिए एक चैलेंज है, एक इम्तिहान है उसके लिए। उसके बाद इलाही पॉलिसी की खूबियों को समझकर अपनी अमली जिंदगी में उनको इख्तियार करते हैं या नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। तो ये तो मैं जुमले मोतज़िला के हिस्से से मैं ये दो बातें मैं आपके सामने रखा। असल हमारा मुद्दा ये है कि जो है पॉलिसीज जो बनते हैं, जहनी जो शाकिले बनते हैं, उसके कितने सोर्स हैं, असल ये बात बताना मकसद था। बहरहाल 4 एतबार से जो है जहनी शाकिले बनते हैं। ओके, नेक्स्ट। और 2 क्लिक कीजिए। ओके, और एक क्लिक करेंगे। ऑलराइट एनफ। अब आइए, अब 4 शाकिले, 4 जो है 4 एतबार से जो शाकिले बनते हैं, बोला मैं एक एक शाकिले के बारे में वाज़ेह करना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर 1, इंसान के फितरत या नफ्स शाकिला यानी पॉलिसी बनती है। ये बात तो जरा आप इन डेप्थ समझने की कोशिश कीजिए। फितरत और नफ्स 2 चीजें मैं अलग अलग किया, उसकी वजाहत भी मैंने यहाँ किया। फितरत और नफ्स, और फितरत में 2 नुकात है, वो गौर तलब है। इंसान के 2 अंदरूनी कैफियत से उसकी रविश बनती है, यानी पर्सनल लाइफ, यानी पर्सनल एतबार से, यानी जाती एतबार से शाकिला बनता है। उसके 2 मुहर्रिकात, एक जो है फितरत है। फितरत में फिर उसके 2 हिस्से हैं। एक जो है निदाए हक है, जो जमीर से निकलती है, वो भी फितरत बोलते हैं उसको। अल्लाह ताला जो फितरत खैरत के अंदर अच्छे भी स्टोर्ड हैं, बुरे जो सिफात है वो भी जो फिक्स है, वो बाहर से नहीं आते। लेकिन नफ्स जो है उसके अंदर, नफ्स के अंदर अच्छे और बुरे 2 ख्यालात आते जाते रहते, ये जो है एक कैफियत। अब आइए उसके बाद इन अभी जो बातें हम आपके सामने रखे उसके मुतालिका कुछ आयात दलील की हैसियत से मैं रख रहा हूँ। 30-30 उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा देखिए, बस जमा दो एकसू होकर अपना रुख दीन हनीफ पर, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। देखिए, कायम हो जाओ दीन पर, ये भी स्टेटमेंट हम देखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है यहाँ? 2 बातें। ये जो है दीन हनीफ पर जम जाओ बोला अल्लाह ताला। ये दीन हनीफ क्या है? ये दीन इब्राहिम
इब्राहिमी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो अंबिया आए हैं और उन अंबिया के जद्दे अमजद या उस कौम के जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो सारे अंबिया या हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है जो तौजी तशरीह जो वजाहत जो किए वो सब दीन इब्राहिमी की है। तो दीन इब्राहिमी के लोग बहुत खलील लोग थे। तो दीन इब्राहिमी के नाम से भी या दीन हनीफ के नाम से लोग जानते थे। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म के नाम से जो लोग जानते हैं, वो लोग बोलते हैं बेख्तियार और जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात जानते हैं कि सनातन धर्म में जो है मूर्ति पूजा नहीं है, एक की खुदा की बंदगी करना है, अंधे के खुदा को याद करना है, ये सनातन धर्म का तरीका है, बल्कि वो लोग खुद कहते हैं। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्के में कुछ लोग इस तरह के थे कि वो दीन हनीफ के पैरोकार थे। उस दीन हनीफ पर जम जाओ, या नहीं तो फिर जो है तुम्हारे फितरत पर जम जाओ, बोला ये दूसरी बात। फितरत पर जम जाओ, जिसको अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने पैदा किया है, यानी वो फितरत अल्लाह ने खुद डिजाइन किया है। तो उसके बाद अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। यानी अल्लाह ताला ने जो फितरत बना दिया वो फितरत को तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी गरीब है लेकिन उनके अंदर सखावत का जज्बा है, वो ज्यादा नुमाया है, वो फितरी है वो जज्बा, उस एतबार से वो जो है बढ़ चढ़ के अल्लाह के राह में खर्च करना चाहते हैं। लेकिन और एक आदमी है, वो भी दीनदार आदमी है, लेकिन उनके अंदर उनके मिजाज में जो है क्या कहेंगे उसको, बखालत है, तो उनका बखीलपन इजहार होते रहता, जबकि वो दीनदार नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा बखील है, अब उनको जो दीनदारी बताइए, अल्लाह और आखिरत, जन्नत और जहन्नम, ये सब चीजें जो है उनको समझाएंगे, अल्लाह के राह में खर्च करने की अहमियत भी बता दी गई, तो अच्छा खर्च करते हो कभी कभी, मगर उनका बखालत जाहिर हो जाते रहता। मिसाल के तौर पे कुछ दीनी काम करना है, उसके अंदर जो है कुछ चंदा या कुछ यानतें लिखो बोले तो आम लोग पूरे जो है 500,000 वो लिखते। एक बड़े साहब इन्होंने कम से कम 10,000 तो लिखेंगे समझे, फिर उन्होंने बोले कि जो है मेरे तरफ से 500 लिख लो या 100 रुपए लिख लो, बोल देते। लोग बोलते अरे साहब भी आपसे भी बहुत गरीब लोग हैं, ये लोग इतना ज्यादा जो है 2,000 5,000 दिए, आपको तो जो है 10-20,000 देना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है लिख लीजिए, 10,000 लिख लीजिए। ये तो मतलब उनके फितरत झलकते रहता हो, लेकिन उसको दीन क्या करता, वो उसको जो कंट्रोल करते रहता, उनके मनफी जो है जो रुझानात को दीन जो है उस पर असरअंदाज होकर उसको नॉर्मल करते। तो ये मिजाज के अंदर रहने वाली चीजें हैं, इसको बोलते फितरत है, तब्दील नहीं किया जा सकता, फितरत नहीं बदल सकता कभी, अपने फितरत का ताबे रहता है इंसान। ये एटीट्यूड के बारे में बोल में फितरत, ओके। और एक फितरत का एक पहलू है, वो भी जहन में रखिए आप, वो वॉइस ऑफ ट्रूथ है, हकीकत का इजहार करते रहता फितरत, वो एक अलग एटीट्यूड है। मैं लिखा है इसके अंदर, अलिफ में रखा हो, ये बे में रखा है, और अब उसके मुतालिक जो है कुरान के अंदर यही बात बता रहा। तो अल्लाह ताला के साख को बदली नहीं जा सकती, यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है। यानी दीन से मतलब सिस्टम है, ये रास्त और दुरुस्त परफेक्ट सिस्टम कौन सा, जो अल्लाह ने फितरत के अंदर दिया है, वो बिल्कुल परफेक्ट दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं, यही प्रॉब्लम है। बार बार मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हम जान सकें, समझ सकें इस बात को। और अल्लाह ताला भी अफसोस करता है, लेकिन क्या करते हैं हम जो है ये चीजों को अक्सर लोग हमारे जानते नहीं है। ओके, अब आइए वो फितरत का डिजाइन कैसा हुआ, यानी जो फिक्स फितरत की अल्लाह ताला जो फिक्स कर दिया, बोले ना, जैसे नरमी या सख्ती, बखालत, फिर जो है सखावत, तहम्मुल और जल्दबाजी, ये चीजें जो फिक्स हुए ना, कैसे फिक्स हुए, कहां से हुए? उसके 91 सूरह नंबर 91 आयत नंबर 8, फहलहमहा फुजूरहा तक़वाहा, फिर उसके दिल में डाल दी उसकी बदकारी और उसकी परहेजगारी, यानी खैर और शर, सही और गलत का जो मादा अल्लाह ताला ने इंसान के दिलो दिमाग के अंदर उतार दिया, उसके दिल में वदियत कर दिया या इंस्टॉल कर दिया, वो इंस्टॉलेशन की वजह से ही सारी दुनिया में दहरिये भी हो, लेकिन वो चोरी को गलत ही बोलते हैं, जना को गलत ही बोलते हैं, जबकि खुदा को नहीं मानते हैं, दीन को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते हैं, अल्लाह की किताब को नहीं मानते हैं, अंबिया कराम के तालीमात को नहीं मानते हैं। उसके बावजूद वो लोग है चोरी को गलत बोलेंगे, या भूखे को खाना खिलाना अच्छा बोलेंगे, माँ बाप की खिदमत करना और माँ बाप के साथ जो है नारवा रविश करना ये गलत बोलेंगे।
ये सब चीजें उनके अंदर है। ये कौन सा सोर्स, अगर ये बातें हिंदू बोलते हैं तो हिंदू किताब के तालीमात से लिए वो लोग बोले, अगर मुसलमान बोलते हैं या ईसाई बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं, तो उनके अपनी किताबों से तालीमात लिए। जब दहरिये भी यही बातें बोलते हैं, जो खुदा को नहीं मानने वाले बोलते हैं, तो ये कहां से लिए? ये अंदर से लिए, फितरत से लिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक सॉफ्ट कॉपी अल्लाह ताला एक इंस्टॉल कर दिया हर इंसान के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर वदियत कर दिया, और एक हार्ड कॉपी के नाम से ये जो है तौरात, इंजील, जबूर, वेद, उपनिषद और गीता, बाइबल, कुरान के नाम से 8 कॉपीज भी अल्लाह ताला दुनिया में दिया है। ओके, तो ये चीजें हैं। इससे पर्सनल लाइफ से जो एटीट्यूड बनता है, मुझे बोला ना मैं, वो उसके मुताल्लिक है ये बातें। नेक्स्ट, ओ सॉरी, वो फॉरवर्ड कर दीजिए, वो आ गया ना। हाँ, राइट राइट, एनफ। अब देखिए, अब नफसानी ख्वाहिशात के बारे में भी मैं एक बात कहा। अब तक फितरत की बात चली, अब नफसानी ख्वाहिशात किस हिस्से में? नफ्स के अंदर जो ख्यालात आते हैं उसके मुताबिक जो आदमी काम करता है, उसके मुताबिक दलील दिया जा रहा। ये सूरा नंबर 25 आयत नंबर 43, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने बना रखा है अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अपना खुदा, फिर क्या तू हो सकता है उसका जिम्मेदार? यानी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक चलने वाला, यानी नफ्स के गाइडेंस में चलने वाला, यानी नफ्स भी कुछ डिजाइन, नफ्स भी एक शाकिला देता है। ओके, उससे भी एक शाकिला इंसान का बनता है, फितरत और नफ्स, उसके मुतालिक ये बातें मैं आपके सामने रखा। इन आयात पर तदब्बुर करने से ये मालूम होता है कि फितरी खसलतों से और हवाए नफ्स से फिक्री शाकिला यानी पॉलिसी बनती है, जिससे उसी नौयत का अमल जाहिर होता है। फितरी खसलतों से मुराद मैंने बता दिया, वैसे हवाए नफ्स से, नफसानी ख्वाहिशों से, ये दोनों से मिलकर एक शाकिला, एक पॉलिसी इंसान का बनता है। ओके, नेक्स्ट, राइट राइट, आ जाइए। कबीले और खानदान के अफकार से शाकिला यानी पॉलिसी बनती है। वो कैसे? देखिए, क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी संद ये अपने पास रखते हो? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आगे किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अपने बाप दादा के। तो पहले जो है नफसानी ख्वाहिशात के बारे में एक बात हो गई, वो पर्सनल एतबार से शाकिले की बात। अब खानदानी जो है एतबार से जो शाकिला बनता, उसके मुताबिक चलने की बात कही जा रही। नेक्स्ट, ओके। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और आओ पैगंबर की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए जाएंगे, खा वो कुछ ना जानते हो और सही रास्ते की उन्हें खबर भी ना हो। ये भी जो है, जब इनको बाप दादा के शाकिले से और इलाही शाकिले की तरफ उनको दावत दिया जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि अपने बाप दादा ही की पैरवी करेंगे। तो अल्लाह उनसे सवाल करता है कि तुम्हारे बाप दादा अगर गलत भी चलते हैं तो फिर उन्हीं की पैरवी करोगे क्या? तो इन आयात पर तदब्बुर करने से मालूम होता है कि खानदानी और घरेलू अफकार से फिक्री शाकिला यानी पॉलिसी बनती है, जिससे उस नौयत का अमल जाहिर होता है। ओके, नेक्स्ट,
یہ شاکلے کا تیسرا سورس ہے. سماجی رجحان کے ذریعے شاکلہ یعنی پالیسی بنتی ہے. کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اور 112 ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو. عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو جائے. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. جو بھی اچھا یہ پہلے جو آیت میں نے پیش کیا سورہ بقرہ 111 اس کے اندر دیکھیے ان کا جو ذہنی شاکلہ بنا ہے وہ کس کے بنیاد پہ جو ہے جنت کی خواہش کرتے ہیں. یہ خاص گروہ ہے جماعت کے اندر جب داخل ہوں گے آپ یہودی ہو جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گا. یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو جنت ملے گا. یعنی ان کے جو تخیل جو آئیڈیا ان کا بنا وہ نہ ان کے نفسانی خواہشات کا ہے نہ فطری رجحان سے ہے نہ پھر اپنے خاندانی ہے بلکہ ایک سماجی گروہی جو ہے فکرہ ہے ان کے. ایک گروہ کے بنیاد پہ جو ہے یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں. اس گروہ سے باہر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور اس گروہ کے اندر جو داخل ہو جائیں گے اس گروہ کے فکروں کے مطابق جو چلیں گے وہ جنتی ہوں گے. تو یہ سماجی رجحانات کی بات ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تردید میں کیا کہتا ہے دیکھیے اصل جنت کی کون ہے؟ گروہ کے اعتبار سے جاتے ہیں یا کس اعتبار سے جنتی ہو سکتے ہیں وہ بات بتا رہا ہوں. جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کوئی گروہ نہیں فیصلہ کرتا. کسی گروہ میں داخل ہونے سے جنت کسی گروہ میں داخل نہ ہونے سے جہنم یہ نہیں ہے. جنت اور جہنم کے فیصلے جو ہے اطاعت الہی اور اتباع انبیاء کے مطابق ہونا چاہیے. یہ آپ کے جنت اور جہنم کو فیصلہ کرے. یہ شاکلے کے مطابق آپ چلیں گے یہ پالیسی کے مطابق چلیں گے تو جنت جہنم کے فیصلے جو اس پہ ہوں گے نہ کہ جو ہے تمہارے گروہ اور سماجی جو ٹرینڈز جو بنے ہوئے ہیں جو نظریات ہیں اس کے بنیاد پہ نہیں ہے. نیکسٹ اوکے اسی آیت کے تسلسل میں ہے. یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں. عیسائی کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے ان لوگوں کے بھی ہیں. ان کا فیصلہ اللہ کر دے گا قیامت کے روز جن اختلافات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جب اللہ فیصلہ کرے گا. بہرحال تو یہاں بھی دیکھیے یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ دونوں کتاب الہی پڑھتے ہیں. یعنی یہ کتاب الہی پڑھتے ہیں لیکن ان کے خواہشات سماجی ہیں گروہی ہیں کتابی نہیں ہیں. ٹھیک ہے یہ دونوں گروہوں کے بارے میں بولا. اور تیسرا گروہ ہے دیکھیے وہ جن کے پاس کتاب نہیں کتاب کا علم نہیں ہے وہ لوگ بھی اس طرح کے جو ہے خیالات میں ہیں. یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے. یہ تینوں جو ہے اپنے سماجی اعتبار سے گروہی اعتبار سے اپنا ایک فکرہ بنا کے وہ اس کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں. جبکہ کتاب پڑھتے ہیں یہ لوگ دونوں پہلے والے لیکن اس کے تعلیمات کو اس کے شاکلے کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے اس کے بعد 2:135 یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ جو ہے اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. یعنی ابراہیم کا طریقہ اختیار کریں گے وہ مشرکوں میں سے نہیں. تو اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہودی کہتے ہیں وہ راہ راست پہ عیسائی نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودی راہ راست پہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ سب نہیں ہے. یہودی عیسائیت بات کے فکرے ہیں. اصل جو فکرہ ابراہیم کا ہے اور ابراہیم کا فکرہ کیا ہے وہ موحدانہ ہے وہ مشرک نہیں ہے لیکن تم مشرک ہو. تو انسان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ
जो है यहूदी और नसारा के गुरोह नहीं फैसला करेंगे, बल्कि मुशरिक होना या मुवहिद होना, यानी तौहीद परस्त होना या मुशरिक होना, ये फैसला करेंगे जन्नत जहन्नम का मसला, ना कि यहूदी गुरोह या फिर जो है ये नसरानी गुरोह जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं कर सकते, उसके बुनियाद पर जन्नत जहन्नम नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट, राइट, जी ठीक है। ये तीन फिक्रे कैसे बनते हैं? A policy is formed by nature or by the desire of mind. उसके बाद थ्रू फैमिली थॉट्स, वो ट्रेंड्स, उनके जो फैमिली ट्रेडिशंस है, फिर उसके बाद जो है थ्रू सोशल ट्रेंड्स एंड एजुकेशनल सिस्टम। आज के एजुकेशन सिस्टम को भी जो है सोशल ट्रेंड्स के अंदर रख सकते हैं। इससे पहले ऐसा एजुकेशन सिस्टम कोई खास नहीं था, अभी वो सिस्टम आ गया ना, तो जनरल एजुकेशन सिस्टम सबके लिए कॉमन रहता है, हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के लिए हुकूमत की तरफ से, उससे भी एक शाकिला इंसान का बनता है। ओके, अब आइए इन तीनों तरीकों से जो पॉलिसियां बनी हैं उनके तर्ज अमल के नतीजे में नंबर 1 ज़हनी, नंबर 2 जिस्मानी, नंबर 3 अखलाकी, नंबर 4 माशरती और नंबर 5 माहौलियाती मसाइल पैदा हुए, जिनसे आज के इंसानों की अक्सरियत कैसी सिसकती हुई जिंदगी बिताती है, जिससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। अपनी बनी नोई इंसान को उससे बनी नोई इंसान को इस भयानक बुहरान से बचाना है, तो उनको 2 काम करना लाजिम है। अब देखिए, 3 पॉलिसियों के बारे में अब बात कर ली हम, इलाही पॉलिसी के अलावा क्या 3 पॉलिसी के मुताबिक आज का जो दुनिया चलता है, आज का जो समाज हम देखते हैं, जिससे इंसान एक भयानक किस्म के बुहरान के शिकार हो गया। अब इंसान के जो माशरे को हम 5 हिस्सों में बांटे, वो ये भी आपको जहन में रहे, ताकि कल के दिन हम जब बात करेंगे स्पेसिफिक अंदाज में मसाइल के कौन से सेक्टर में कैसे कैसे मसाइल हैं, उसको एनालिटिक अंदाज में बात करने का मौका रहता। इसलिए 5 हिस्सों में मैंने जो है सोसाइटी के पहलुओं को आपके सामने रखा। एक जो है मेंटल ग्राउंड, इंसान का जो है जहनी कैफियत, जिस्मानी सेहत और अखलाकी सेहत, माशरती सेहत और माहौलियाती सेहत, एनवायरनमेंट, ये भी बहुत बड़ा जो है आज का प्रॉब्लमेटिक इशू बन के है। तो ये 5 चीजें हैं। तो ये 5 मैदानों के अंदर क्या है, बुहरान है। ये 5 मैदान के अंदर जो परेशानी है, इस्तराबी है, जहनी टेंशंस बढ़ते जा रहे, जिस्मानी अमराज बढ़ते जा रहे, अखलाकी जो है तनजुल हम देखते हैं, माशरती मसाइल का जो है भरमार हम देखते हैं। वैसे माहौलियात के अंदर भी बिगाड़ पैदा हो चुका है। उसे कैसे कैसे मसाइल से हम दो चार हैं इस वक्त है, हम सब बखूबी वाकिफ। तो अब ऐसे मौके पर क्या करना है हमको सोसाइटी के अंदर एज ए रिफॉर्मर की हैसियत से, एक दाई के हिस्से हमको क्या करना है, ये 3 किस्म के जो पॉलिसीज हैं इनको गलत जो है हम साबित करें, और 4वां जो पॉलिसी है वो इलाही पॉलिसी, वही सही होने की बात हम लोगों को बताएं और उसके मुताबिक चलाने की कोशिश हम करें। ये हमारा एक्चुअल जो है दावा है। तो 2 काम हम करना लाजिम है। ये क्या है, इंसानी नाखिस पॉलिसियों को तर्क करना है। नंबर 2 इलाही कामिल पॉलिसी को इख्तियार करना है। ये बात की तरफ हमको जो है मबजूल करना है लोगों को, और उसके मुताबिक अपने तर्ज अमल को ढालना चाहिए, ढाला जाए। यहाँ तक के तदब्बुर से 2 बातें हमारे सामने आती है। यानी अब तक जो बातें हमने जो है आपके सामने पेश किए, जो कुरान की आयत पे तदब्बुर किए, उससे 2 बातें हमारे सामने आती है, वाज़ेह हो चुकी हैं। वो ये है कि नंबर 1, लोग गैर इलाही पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं, उसका नतीजा काबिल अफसोस है। ये नतीजे को पहुंचे, ये बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, लोगों के सामने बात हम वाज़ेह कर सकते हैं कि इन आयात पर तदब्बुर करने से ये मालूम होता है कि मुख्तलिफ माशरती ग्रोह
अपनी अपनी पॉलिसियों को लोगों के जहनों में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे लोगों में उसी नौइयत का जो है अमल जाहिर होता है। इस वक्त जो भी बहरान हम देखते हैं उनके अंदर यही पॉलिसियों के मुताबिक चलते हैं लोग, उस वजह से इस किस्म का जो है एक भयानक हालत जो है समाज का बन चुका है। जी नेक्स्ट। अब आइए इलाही पॉलिसी, उसकी हकीकत क्या है और उसकी खुसूसियत क्या है, उसकी इफादियत क्या है, ये चीजें आपके सामने इंशाल्लाह मैं मुख्तसर रखने की कोशिश करूंगा। इंसानी पॉलिसी नाकिस और इलाही पॉलिसी कामिल है, ये दावा होता है दाई का या एक मोमिन का, तो उसकी वजह क्या है, उसकी दलील क्या है, ये हम जो है माशरे के अंदर बताना होगा। अब आइए, फिर हमने आपको दीन के एक तरीके पर मुकर्रर कर दिया, बस आप उसी की पैरवी कीजिए और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना कीजिए जो इल्म नहीं रखते। अब देखिए, दो पॉलिसीज आपको अलग अलग दिख रहे, दो पॉलिसियों की खुसूसियत भी बताई जा रही। एक पॉलिसी अल्लाह का दिया हुआ है और उस पर हमने आपको फिक्स कर दिए और उसी की पैरवी करो बोले ताकीद अल्लाह कर दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा अल्लाह ताला, उनकी ख्वाहिशों की यानी उनकी पॉलिसियों की पैरवी ना कीजिए। क्यों नहीं करना भाई, उनकी पॉलिसियों की पैरवी क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना जो इल्म नहीं रखते, ये जो है गौर तलब नुक्ता है। वो पॉलिसियों की इत्तिबा क्यों नहीं करना आप, इसलिए वो इल्म नहीं रखते। जो पॉलिसी बनाने वाला होता है जो कामिल इल्म वाला हो, नाकिस इल्म वाला अगर पॉलिसी बनाएगा तो वो पॉलिसी भी नाकिस होगा, उस पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे, उसके नताइज भी जो है आपको मुज़िरदा होंगे, नुकसानदा होंगे। ओके नेक्स्ट। मुश्ताक साहब, ये मीटिंग एक 5 मिनट में एंड हो जाएंगी। जी हो जाती है। ये एंड हुई तो फिर नया लिंक शेयर करते, तो सारे पार्टिसिपेंट से गुजारिश तो वो नए लिंक से फिर ज्वाइन करना। ओके ठीक है जी। ओके, देखिए 42:8, और अल्लाह चाहता तो उन सबको एक दीन पर कर देता, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत में लेता है जिसे चाहे, और जालिमों का ना कोई दोस्त होगा ना मददगार होगा। क्या अल्लाह के सिवा और वली ठहराए हैं? तो अल्लाह ही वली है और वो मुर्दा जिलाता है और सब कुछ कर सकता है। अब देखिए, अल्लाह के पॉलिसी में और इंसानों के पॉलिसी में जो तकाबुल किया जा रहा है, फर्क जो है यहाँ महसूस हो रहा है। वो देखिए, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को वली बनाना, या वली से मुराद जो है स्ट्रेटेजी मेकर, कोऑपरेटर, हेल्पर, गाइड के माने आते हैं। तो गाइड की हैसियत कौन रख सकता? इल्म वाला रख सकता या बेइल्म वाला रख सकता? बेइल्म रख सकता बोले तो इल्म वाला ही रख सकता। तो अल्लाह ही की गाइडेंस को इख्तियार करो, अल्लाह ही को वली बनाओ बोल के अल्लाह ताला बोल, अल्लाह ही को गाइड बनाओ बोल के बोल। वजह क्या है? वो मुर्दे जिला सकता है। देखिए, यानी अल्लाह ही की पॉलिसी पे क्यों चलना है आपको? अल्लाह के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। अभी एक दूसरे जो पॉलिसियां बना रहे हैं, क्या वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। खुदरत बता रहा है। तो दूसरी खुसूसियत उसकी ये देखिए, और वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा जात है वो। तो लिहाजा अगर वैसे जात को हम जो है अपना वली बनाएंगे या उसका पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो हमको नफा पहुंच सकता। ये कैपेबिलिटी या ये एबिलिटी या ये ताकत कुव्वत नहीं रखने वाले नाकिस और कमजोर लोग, वो अगर पॉलिसी बनाएंगे, उनको अगर गाइड बनाएंगे तुम, तो वो लोग तुमको जो है वो खुद भी डूबेंगे, तुम्हें भी जो है डुबो देंगे। तो लिहाजा यहाँ ये जो आयत आपके सामने आएंगे एक के बाद दीगर, इनका मकसद यही है कि पॉलिसी, अल्लाह की पॉलिसी में और दूसरों के पॉलिसी में जो फर्क क्या है नुमाया किया जा रहा है। नेक्स्ट। जो आयत मैंने पहले पढ़ा उसके अंदर एक बात गौर तलब यह है कि ला यालमून इस्तेमाल किया।
وہ دوسرے ولی جو تم بنائے وہ کیا ہے؟ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے ہیں. اب وہ کیا نہیں جانتے ہیں وہ ذرا وضاحت سے دیکھیں. انسان کے پاس پوائنٹ نمبر 1، انسان کے پاس جو علم ہے اس سے وہ اتنا ہی جان سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے. دیکھیں انسان کے پاس جو علم ہے، کامن سینس ہے، اس سے کیا جانتا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارے، یہ جانتا ہے. نمبر 2، اس کے علم سے یہ نہیں جان سکتا کہ میرے زندگی کو کیوں گزارے. دیکھیں کیسے گزارے، کیوں گزارے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی بتانے کو بتا سکتا مگر زندگی کا مقصد کو نہیں جان سکتا. نمبر 3، کیونکہ انسانی علم میں اس کے زندگی کے دور کے واقعات کی کو جان سکتی ہے. انسان پر جو علم ہے وہ پیدائش سے موت کے درمیان کا جو عرصہ ہے بس اسی کو جان سکتا ہے. اوکے میں کنٹینیو کروں بیٹا؟ جی مشتاق صاحب 9 منٹ ہے اور تو یہ ٹھیک ہے میں کنٹینیو. آپ کنٹینیو کریں. جی لیکن انسان کی پیدائش سے پہلے اور اس کے موت کے بعد والی حالات بھی جو ہے الہی علم میں ہوتے ہیں. یعنی یہ لا یعلمون بول کے جو بول رہا اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے ہیں وہ بات ہم کو بتانا ہے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی سے پہلے کی کیفیت کیا تھی، انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کی کیفیت کیا تھی، اس سے وہ واقف نہیں ہے. لیکن اللہ وہ بات کو بھی جانتا ہے. نمبر 5، اس علم کو انسان اپنے حواس خمسہ سے براہ راست کبھی حاصل نہیں کر سکتا. کون سے علم کو؟ انسان کے پیدائش سے پہلے کا واقع اور انسان کے مرنے کے بعد کا جو ہے علم، جس کو انسان خود اپنے جو حواس خمسہ ہے، یعنی اس کو کیا کہیں گے، 5 سینسس، جو سورس آف نالج ہے، اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا انسان. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. اور نیکسٹ اوکے جی انف اوکے. اور انسان کا علم جو ہے ناقص ہے. یہ بات دیکھیے، ہم جو دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ خالی مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرو، سمجھو ٹھیک ہے بول کے ہر بات کو سر ہلاتے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، غلط بولے تو ایمان چلے آتا بول کے ڈرتے مان لیتے تھے. ان کو منوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارا جو ہے یہ بات اگر غیر مسلموں کے سامنے بھی ہم رکھیں یا خدا کو نہیں ماننے والوں کے سامنے بھی ہم جب رکھیں بات ہے، تو وہ بات وہ لوگ مان سکے، اس انداز کی تربیت ہماری ہونی چاہیے. آپ کو بھی کراس ایگزامینیشن کیجیے. آپ بھی جو ہے اپنے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مت مانیے اس بات کو. ایک مسلمان کے حیثیت سے مشتاق بھائی بول رہے جو ہے دیندار آدمی، ہم بھی دیندار ہیں، جو بھی بولتے قرآن حدیث سے بولیں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اس کو ماننا پڑے گا، صحیح ہوگا، غلط تھوڑی بولیں گے مشتاق بھائی. ایسا بول کے ہم جو ہے صحیح نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے. یہاں جو ہے جب بھی میں یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو آپ ایک جو ہے ایک تحریے کی حیثیت سے، غیر مسلم کی حیثیت سے، کہ خدا پر ایمان نہیں رکھنے والے کی حیثیت سے اس کو جو ہے لاجیکلی ہاؤ اٹ از پاسبل، لاجیکلی ہاؤ اٹ از ٹرو، اس انداز میں جو ہے آپ غور کرنا شروع کیجئے اور اسی اعتبار سے جو ہے آپ ڈسکس بھی کیجئے. اوکے پوائنٹ نمبر 8، اسی لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہارا علم ناقص ہے، لہٰذا تمہارے پالیسی بھی ناقص ہوں گے، لہٰذا ان کی پیروی کرنے سے باز آ جاؤ. پوائنٹ نمبر 9، ویسے ہی اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرا علم کامل ہونے کے ناطے میری پالیسی بھی کامل ہوتی ہے، اس لیے اسی کی پیروی کرو. نمبر 10، ہر مومن کو یہ بات ملحوظ رہے کہ دوسروں کے پالیسی پر عمل نہ کریں، میری ہی پالیسی پر عمل کریں. اللہ کا یہ اعلان کا تعلق ہے ہر امر کے ساتھ ہے. یعنی اللہ یعنی ہم اپنے مومن کے حیثیت سے ہمیں بات واضح ہونا چاہیے کہ جو بھی معاملات ہم کریں گے یہ مرضی الہی کے مطابق ہے نہیں ہے اور اسوہ محمدی کے مطابق ہے نہیں ہے. یہ ہم کو سوچ کے کام کرنا چاہیے. صرف دعوت کے میدان کی حد تک نہیں ہے، ہمارے نجی معاملات، ہمارے تجارت، ہمارے جو ہے سیاست،
हमारे घरेलू मामले या हमारे दोस्तों के जो रिश्तेदारों के जो ताल्लुकात हैं, जो जमाती रिश्ते हैं, ये समाजी रिश्ते हैं, सबको जो हम उसी जो है फ्रेम में रख के हम देख सके। नेक्स्ट, राइट। अब देखिए अल्लाह ताला उन्हें इल्म नहीं है कहा, ला यालमून। अब ला यालमून की बात यहाँ भी जरा और कीजिए। उन्हें कोई इल्म नहीं है कहकर जो ऐलान अल्लाह करता है, वो क्या है? इंसान के पास इंसान के पैदाइश की वजह कौन सा इल्म नहीं है? अल्लाह जो इल्म नहीं है बोले तो बोल दिया, तो कौन सा इल्म है बोले तो वो इल्म जो उनके पास नहीं, वो ये है कि इंसान के पैदाइश की वजह क्या है इंसान को नहीं मालूम, और इंसान के मौत की वजह क्या है उसका इल्म भी नहीं है। ये ला यालमून का मतलब ये है, पैदाइश की वजह भी नहीं मालूम उसे मौत की वजह भी नहीं मालूम है। इंसान पैदा भी होता है, मर भी जाता है। अब आइए पैदाइश की वजह क्या है, उसकी मौत की वजह क्या है, अब अल्लाह ताला हमें बता रहा है। वो देखिए आप, वो रीजनेबल और लॉजिकल है नहीं है। आप देखिए, नंबर 1, इंसान के पैदाइश की वजह क्या है, ये सवाल है। इसके 2 वजह हैं। नंबर 1, भलाई को पहचान कर उस पर अमल पैरा होगा या नहीं। बुराई, नंबर 2, बुराई को पहचान कर उससे इज्तनाब करेगा या नहीं। इन 2 बातों में आजमाना है, ये इंसान की पैदाइश की वजह। अब जरा गौर कीजिए, जनरली रिलीजन से बाहर आके भी अगर सोचेंगे तो इंसान के सामने 2 मुद्दे हमेशा आते हैं, सही और गलत। अब इंसान सही और गलत को पहचान के, सही को सही पहचान के उसकी इत्तिबा करता नहीं करता, गलत को गलत मानकर जब गलत को गलत जाना तो उससे इज्तनाब करता नहीं करता। ये उसके लिए जो आजमाइश है, इसलिए अल्लाह ने जिंदगी दिया, इसलिए जो है इंसान की पैदाइश की वजह ये बनी। अब नंबर 2, इंसान की मौत की वजह क्या है। ठीक है भाई, इंसान क्यों पैदा हो ये तो समझ में आई बात। इंसान मर जाता है, उसकी मौत की वजह क्या है बोले तो दुनिया में किए हुए भलाइयों के बदले आखिरत में अबदी जन्नत की राहतें अता करना। नंबर 2, दुनिया में किए हुए बुराइयों के बदले आखिरत में अबदी जहन्नम की सजा मुसल्लत करना। ये है इंसान के मौत की वजह। देखिए, इंसान की जिंदगी की वजह क्या है बोले, पैदाइश की वजह क्या बोले आप, फिर इंसान के मौत की वजह क्या है। ये क्लियर पिक्चर जो है, ये आइडियोलॉजी, ये जो है जहनी शाकिला, ये है अल्लाह ताला देता है। क्या इन बातों को इंसान अपने हवा से खमसा से समझ सकता है, अपने नफ्स की से जो है अपने ख्यालात से समझ सकता है? अगर उसका जो है फितरत फेर रहा, फितरत जो है आया रहा, फितरत पे कोई कचरा नहीं रहा, तो फिर वो फितरत के जोर से भी ये चीजों को समझ सकता है इंसान, पर इतना वाजे नहीं समझ सकता, मगर उसके अंदर कुछ गुंजलकपन रहता। मगर वजाहत जो है तालीम इलाही की वजह से ही, ये जो है अल्लाह ताला जो पॉलिसी दिया उसके जरिए से जो है नुमाया तौर पे मालूम है। नेक्स्ट, मुश्ताक साहब, ये 1 मिनट में खत्म हो रही मीटिंग, तो मैं ओके, मैं टॉपिक यहाँ मैं नहीं, मैं टॉपिक भी यहाँ रोक दूंगा। अच्छा, अब इस पे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे आप जी। नया लिंक शेयर कर रही हूँ मैं अभी 1 मिनट में। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह जो है बातों को समझने की तौफीक दें।